Herkesге selam, Komşu Podcast. Ленур Эфенди, хош келдің. Бүгін біздің софрамызда бір талай кітапчықлар бар. Не үшін деп сорасаңыз, чүнки бүгін біз edebiyat hakkında laf edeceğimiz ve bugün bizim misafirimiz bir yanı yazıcıların nesilden aytacağım. Haside adlı kitabının müellifi Niyara Kurbanova. Hoş geldiniz. Selam aleykum, sağ olunuz, davetiniz için sağ olunuz. Siz de bizge keldiğiniz için çok sağ olunuz. Ve birinciden sizden tanış olmak istedik. Çünkü niye biz sizi güzel tanıyık, niye seyirciler de sizni elbette çok bilmezler. Onun için birinci sualimiz, siz kayda doğuldunuz, sizin tamırlarınız? Bu sualden başlayalım. Neralısız? Neralısız, ya. Kaydan. Kaydan Kaydisiz. Doğru. Kaydisiz da men pek yaman aruman, sağ olunuz. Sağ olunuz. Tamыр бар kaydan olğanı birden belli. Elbet, men sizin podcastlarınızı qarayman, bilemen, soracaksınız. Men Keriç tarafında doğdum. Benim tamırlarım da andan kele. Baba tarafından başlayayım. Babamın babası Özbek. Özbekistan'da doğdu, yaşadı, anda vefat etti. Onu tanımağa fırsatım olmadı. Ne yazık ki. Onun anası Konrad koyunda doğdu, Lenina tarafında. Şimdi o koy, yanlış hatırlamaysam, yok oldu. Benim kartanam Gulnara Usinova ve bizim hepimiz bilemiz alim ve şarkışınas Kemal Usinov. Onlar tata kardeşti, doğmuş. Ana tarafımdan ise benim kartbabam Akmanay koyundan. Benim kartanam da Kefe'de doğdu ama balalığı İslam Terek'te geçti. Ben de Lenina koyunda, Yedikuyu koyunda doğdum. Benim korantam hala da anda yaşay. Keriç tarafı. Siz ise endi bayağı yıllar devamında Kırım'da yaşamaysınız. Elbet. Başka Türkiye'de yaşaysınız. Şimdi İzmir'de yaşayayım. Türkiye'de yaşayayım. Bu aslında sizin kaderiniz meraklı geldi ma. Çünkü sizin de kartananız, yanlışmasam, o da anda barıp geldiler. Yok, kartanam barıp gelmedi. Kartanamın anası Rebiya Türkiye'de doğdu, İzmir şehrinde doğdu. Son onun anası vefat ettikten sonra babasının Kefe tarafında yaşadılar. Yani ben büyük kartanamın şehrine gittim şimdi. Anda yaşayayım. Evet, kader, kısmet. Öyle bir şey. Acayip. Ya nasıl oldu ya siz Türkiye'ye? Nasıl olup gittiniz? Ne sebep oldu? Pek meraklı aslında. Я любила Турцию еще до того, как это стало мейнстримом. Birinci kere kaçıncı senesi vardınız? 2014'te bardım. Ben en baştan başlayayım anlatmağa. Mümkünse Rusça aytayım, herkes anlasın dep. Вы все, наверное, помните, да, сериал «Королек, птичка певча»? Я помню. Да. Он на меня произвел огромное впечатление. Я помню, в детстве мы смотрели с бабушкой, с мамой у телевизоров, не отрываясь. Потом, когда стала я чуть старше, я нашла эту книгу. Тоже прочла ее, наверное, просто десятки раз и очень мечтала попасть в Турцию. Это была моя прям розовая мечта. Я слушала песни, смотрела сериалы. И в 2013 году Эскишехир стал культурным центром тюркского мира. Ездили случайно тоже. Там же центр этот большой, да, музей. Bir müze açılgan edi. Да. Хан Sarayı'nın minyatürası da var anda, ortasında. Да. Мен de vardım ondan. И власти города, и власти страны пригласили тюркскую молодежь из разных стран. И вот мне тоже удалось абсолютно случайно. Частлысыз. Да, попасть. Университеттен да var tuttunuz muydu? Не как от университета, там вообще случайная история, у меня все поездки в моей жизни, что бы я ни посещала, получалось вот таким образом, Аллахнын иши. Абсолютно, иногда там бесплатно, иногда за полцены мне, Аллаха шукурлер олсун, удалось посетить несколько стран. Вот и Турция тоже одна из них. Я поехала, конечно, мы там был не только Эскишехир, там был еще в программе Стамбул, Бурса. Я осталась под огромным впечатлением, вернулась в Крым как раз и задумалась о том, что я хочу вернуться, что мне очень хочется вернуться обратно. И ровно через 30 дней после возвращения домой я снова оказалась в Турции, в городе Анталия. Правда, уже не в качестве туриста,
а в качестве сотрудника туркомпании. И мы поехали с друзьями работать трансферными гидами. Какая-то крымская туркомпания была, да? Нет, турецкая. Турецкая? Да, да. Ну, мы встречали туристов из стран СНГ. Сіз рус тілі білдігі себебінде сіз онда түркчені соны öğrendiniz demek. Да. Şimdi Antalya'ga SNG deyler bilesің. Öyle oldu, evet. Çok endi Türklerden ziyadesinden bu taraflardan yaşıyorlar. Ну, трансферным гидом я проработала недолго, потом меня перевели в офис в той же компании, и там я провела свои 7 лет. 7 лет я проработала в туризме. Потом у меня родилась дочь, с туризмом пришлось попрощаться, потому что туризм не для мам, к сожалению. Demek anda evlendiniz Türkiye'de. Эльвет. И сейчас уже живу в городе Измире. До этого жила в Каппадокии, жила в Анталии. Сейчас в Измире. Не знаю, что будет следующей точкой. Надеюсь, что Крым. Aslı planlarınız var mı öyle Kırım'a kayıt? Bunda gene de тамырларын yollamaya. Білесіңіз ме, я когда уехала, мне было 21 год. Мне сейчас вот 33, скоро будет 34. Когда ты молодой, да, кажется, что вот там лучше, там интереснее, все такое привлекательное, хочется посмотреть, поездить. Вот как вот у соседа трава зеленее. Сейчас уже с возрастом все больше приземляешься и все. Вот этот асретлик, он вот сколько лет вы там живете, он есть такой этот асретлик? Больше, и с последним, вот с возрастом все увеличивается. Вот это очень интересное такое явление, я за собой замечаю это. Хочется как-то, когда я вижу, что в Крыму какие-то мероприятия, что в Крыму есть вот это, у меня племянники ходят, занимаются крымско-татарскими танцами, я сижу, думаю, как вот у меня дочке будет 4, я бы тоже могла ее записать, поэтому да, в планах есть. Очень хочется. Onda dernekler, İzmir'de dernekler var У mı? нас есть, да, дернек. Öyle işler yok mu onda? Oyunlar, milli oyunlar? Нет, к сожалению, в Измире нет. Номинально. В Измире. Sizin kitabыңызды оқыған сон, енді Қырымда yaşamай жағыңызна aslında көз өгіне кетіріп оламайым. Doğrusunu айтсам. Иншалла. Тек Қырым. Айтқаныңыз көп болсын. Енді yazıcı işte istidatınızı laf ettik. İşte mına sizin kitabınız, abla görseteyim de bir kere kameraya. Hasidi. Bu baş kahramanın adı. Bu işte baş kahramanın adı sizin kartananız. Doğru mu? Bu siz adlandırdınız bu историко-биографическая повесть. По большому счету это пересказ жизни вашей бабушки, да? Да, художественный пересказ. Давайте расскажу, как вообще появилась идея написания. То есть я себя писателем не позиционирую, никогда не позиционировала, у меня не было цели написать книгу. Тоже вот Аллахнын иши, чтобы эта книга вообще появилась. Очень интересно. Перед 18 мая мне просто хотелось, у меня был мой небольшой канал в социальных сетях. Насыл десем, да, он называется? Да, Насыл десем. Я вообще всегда как бы пишу что-то, потому что это меня разгружает, это мне нравится писать. Ссылка на мында қалдарық, абуне олыңыз. Я не умею красиво говорить. Вот с самого детства красноречие — это не мой конек, а вот выражать мысли в тексте — это мое. Поэтому я с самого детства, если там обижалась на родителей, я писала письмо. Друзьям тоже писала письма, вела дневники, анкеты. Помните, да? Ага, обетки. А вот это был рассказ, да, по-моему, где девочка у вас там пишет? Нет? Я путаю сейчас что-то на канале. Путаю, да? Ага, все, ладно, все, баушланс. Вот. И перед 18 мая в прошлом году мне захотелось рассказать, как бы я вижу в интернете, многие рассказывают о своих семьях, да, вот у нас очень такая красивая тенденция появилась в последние годы. И мне тоже захотелось рассказать о своей семье, потому что каждая семья — это отдельная история. Да, у нас у всех одинаковая судьба, но каждая семья проживает ее по-своему. Мне очень захотелось записать, как больше для себя, для своей дочери, для своих будущих внуков. И когда я села писать, я поняла, что я ничего не помню вообще. То есть очень мало информации. Я даже имя прадедушки с трудом вспомнила. Конечно же, я на себя разозлилась, думаю, что это такое? Если я не помню, что я смогу передать, что я смогу через несколько лет рассказать своей дочери, когда она станет постарше. Тогда я начала звонить всем. Маме позвонила, дяде позвонила, тетям, тезешкам, даишкам, и начала собирать информацию. Прям записывала, там, кто где родился, да, кто чей хардаш и так далее, все это записывала. И получилось, собрала эту информацию, я понимаю, что там какие-то интересные моменты они, да, рассказывали. Я тут помню, там мы называли нашу бабушку Рахметли Анайка. Вот твоя Анайка вот так вот говорила. И, в общем, получилось интересно. Я села писать, и я сама не поняла, как у меня от имени вот
от лица бабушки начала получаться история. То есть я Хасиде. То есть вот с первой строчки. Это не было запланировано, это не было каким-то литературным ходом. Это мне То напоминает корни. Там они тоже от первого лица Да. тех, кто был выслан. И вот и получилась такая история, как бы я начала просто вот нанизывать на ниточку все события поэтапные, которые происходили в жизни моей бабушки. Все события здесь подлинные, это все как и было. Единственное, конечно, там диалоги какие-то я там разбавляла более художественно, а все, что описано, это все правда. Вот таким образом получилась эта книга. Изначально я планировала сделать небольшой тираж, там штук 50, просто раздать своим там тизешкам, таишкам, их детям. Потом, когда я отправила в медиацентр Гаспринского, мне пришел отклик, что книга интересная, что книга хорошая. Я так была удивлена, как я, обычный человек, и мне удалось написать что-то интересное. И тогда мы решили увеличить тираж. Сначала мы его увеличили до 200, позже, когда еще появился интерес, мы его увеличили еще на 200. У нас в итоге сейчас 400 книг есть. Вот. Не знаю, будем ли допечатывать. Но это вот хасмет вот такой, что... 400 книг сейчас, да? Да. Все распродано сейчас, да? Нет, ну у меня еще есть, конечно, там ну, в доступе, немного. На Валберсе нет, сейчас уже в доступе нет. сейчас только, наверное, в медиацентре Гаспринского, и то, если осталось, я не знаю, нужно уточнить. У меня у самой книг 10, если есть на руках, на будущее. Ну, надо сказать, что действительно книга, вот лично мне она очень сильно понравилась. Бреккере ағылып та yo'lladik. Мен бүгін оқып бітірдім, сөз сұраса. Мында келе жатқанда. Сон не Хорантам, эпсы Хорантада эпсіне бердім, эпсы оқыды. Даже племянница моя, она во 2 класс ходит, она тоже села и от корки до корки прочитала. Так что книга действительно, вот у вас действительно мастерство, вы вот ведете за ручку, вот ваша история, вы вот читателя ведете за ручку, и не хочется останавливаться, и хочется дочитать ее до конца, и вот ты доходишь историю до конца, вот ее дочитал, и вот как будто бы ты вот прожил всю эту историю, и она действительно, это же история еще, я не знаю, можно сказать это или нет, архетипичная, что ли, для нас, для крымских татар, потому что у всех была похожая вещь, да, ну, мы все через это прошли, по крайней мере, ну, не конкретно мы, наши родители, да, наши бабушки, дедушки. И, наверное, поэтому она еще и поэтому откликается очень сильно, вот, по крайней мере, у меня было так. Вот. И я вообще рекомендую, вот все, кто нас сейчас смотрит и слышит, обязательно к прочтению. Вы сказали о племяннице, вы знаете, вот для них эта книга и была написана. Вот у меня просто тоже есть 6 племянников подрастает, Алла Савлухларна Берсон, да, дочь моя. Вот я думала о том, что нужно передать, нужно сохранить. То есть они как минимум должны знать, как звали, где они жили, да, наших предков. Вот это, перебью вас, вот это да. же есть наша проблема, вот нашего поколения, мне кажется, что вот мы жили рядом с нашими бабушками, дедушками, ну, как будто бы мало интересовались вот их жизнью, их судьбами. Мы, ну, у нас фоном мы знаем, что у нас вот, да, депортация и все такое, но каких-то деталей, вот, по крайней мере, я вот не могу сказать за себя, что я интересовался прям сильно детально этой историей. И вот вы сейчас рассказываете, тоже как будто бы вот я вот себя сейчас узнаю, что вы вот пошли спрашивать по родственникам, как все было, и потом это все выплеснули на бумагу. Вот, и чем я хотел закончить, я не знаю, чем я хотел закончить. Можно? Да. 87 yaşında olacak. O da mına sen laflarına koşulmaz diyeyim. O da деген еді, ей балам, о біздің тарихымыз да дей. Мен де дей, мынау бүтін шелерін оқығанымда, санким дей, балалығымдан кене бүтін бұл шелеріні яшадым. Ве біздің кележек нәсілерімізге бұл китапның дегері аслында, насыл айтсам, тек мына бір қорантаның тарихы дегілді, бүтін миллетіміз бұйық бір қоранта, ве бұл тарихыны огренмес дегенлері үшін пек güzel бір менба олacak сіздің китабыңыз. И вот сейчас следующий момент, к которому хочу перейти. Вот бұл китап, бұл Сургунлюк ве Авдет ақында, Харма Кайтуф ақында. Такой вот мы ехали и думали о том, что
в литературе и вообще в нашем искусстве, в культуре, как будто бы вот эта тема авдета, она не отражена в достаточной степени. Вот как будто бы вот не хватает мне произведений, чтобы вот пережить этот момент. Вот 90-е годы, да, это же вот эпоха, которая связана с нашим возвращением в Крым. И вот когда у нас был режиссер в гостях, Адем Бейтулаев, мы с ним тоже говорили про кино, которое можно было бы снять, и вот кино про авдет, про возвращение нету. Но вот есть ваша книга, и я, честно говоря, больше и не знаю каких произведений, которые вот меня бы зацепили так сильно. Мен мында көрдім, мына іште кітаптың мына тамам 77-ші сайфасы, мына бұ қадар сүргінлік ақында, мына бұ қадар авдет ақында, мына оның лафлары кібі. Yani авдет ақында аз шей чықты. В этой книге вообще охвачена как бы полностью жизнь моей бабушки. Вы, наверное, заметили, да? Вот от момента ее детства до момента ее прям смерти. Вот, Аллах рахмет эйлесін. По поводу Авдет я написала новое произведение, книгу. Я не знаю, правда, будет ли она успешной, удачной, я не знаю. Мы передала я ее уже в медиацентр Гаспринского. Думаю, что в течение этого года она будет издана. Это тоже будет коммерческое издание. Саголнас. Называется она «Здравствуй, Крым. История одного возвращения». Как раз-таки вот мы с вами тоже одинаково мыслим, да, потому что я тоже подумала о том, вообще я все, что я делаю, то есть я не умею писать там, потому что надо, или потому что это будет там, так, надо еще что-то новое создать. Я так не умею, я человек как бы такой эмоциональный, и я все делаю иду на поводу своих чувств. Когда мне хочется писать, я пишу. Это, наверное, заметно, да, наверное, по моему телеграм-каналу, потому что у меня то там бывают рассказы чуть ли не каждый день, то потом затишье. И вот то же самое у меня родилась такая идея, я начала думать о том, что действительно о возвращении. Вот я как бы знаю немного, потому что я родилась в 92-м году, когда уже мои родители, ну, немножечко, можно сказать, обосновались здесь, да. Мои братья помнят там тоже немногое. А вот и опять-таки, а наши дети, они будут знать? То есть для нас это как, ну да, вот мы вернулись, вот такие вот трудности были, да, вот это пережили. Я не думаю, что наше следующее поколение будет об этом знать. Ну, может быть, там что-то мимолетом, потому что сейчас такое время, такой период, это мы раньше сидели за столами, помните, общались, разговаривали, там кто-то что-то рассказывал. Сейчас все в основном как бы в телефонах, на посиделках, либо говорят о что-то, вот идут в ногу со временем, говорят не о прошлом, а о будущем. Вот сейчас, мне кажется, мало кто возвращается к воспоминаниям, хотя, вот, кстати, психологи советуют, что лучшие рассказы для детей — это рассказы о вашем детстве. Они говорят, рассказывайте детям о своем детстве, нет ничего интереснее, оказывается. Будем испытывать, будем пробовать. Вот. И у меня родилась идея написать вот такую историю. Я начала писать, книга получилась больше, чем Хасиде, я тоже сама не ожидала, что получится по объему больше. В этой книге, в новой, которая выйдет в скором времени, иншаллах, герои вымышлены, как бы я их придумала, а все события нет. Все события — это то, что вот как бы такое, знаете, собрание всех событий, то есть там и есть и про балаганы, и про то, как проводят электричество на территории, и про все трудности, и про первый джами в Крыму и так далее. Поэтому, когда выйдет, конечно же, сообщу. А вот в эту книгу вы писали, это история семьи вашей, да? А вот сейчас будет произведение, которое вы в основном придумываете, да, получается? То есть, да, это уже полностью, ну, как даже я не могу сказать, что это художественный вымысел, потому что это все что тоже пережито нами. Но да, понятно, герои. Эпоха, которую вы в художественную оболочку сейчас обернете. Да. Как вы работаете вот с таким материалом? Как получается создавать вот этот? Ну, у меня сначала зарождается идея, потом она мне просто не дает покоя, не дает мне спать. Я начинаю жить в этой истории. Я не могу думать ни о чем другом. У меня в голове постоянно какие-то вот картинки. У меня очень богатое воображение. С самого детства я слышу фразу «Нияра, не выдумывай». Я вот этим и занимаюсь до сих пор. Все, что я делаю, я выдумываю. Мен там терснает мастин. Нияра, выдумывай. Знаете, когда я там какую-то историю услышу, у меня в голове такое, я после прочтения книги не могу смотреть экранизацию, потому что у меня в голове все было по-другому. Мое воображение просто не остановить. И у меня начинают вырисовываться эти все картинки. Герои, они мне просто оживают. Вот как вот с Хасиде было. Почему я начала писать потому что я просто, как можно сказать, нельзя, наверное, так говорить, гюнахтар, перевоплотилась в литературном смысле, естественно. Вот и также было с книгой у меня там «Девочка Витание». Рассказ идет от имени ребенка.
То есть она приезжает в Крым ребенком, и это ее впечатление. И даже как бы язык в начале книги, он такой вот более детский, более простой. Потом она взрослеет, учится на преподавателя крымско-татарского языка. Вот. Я собирала тоже информацию, так как я знаю не так много, я спрашивала у своего папы, спрашивала у родителей, спрашивала, друзья мне мои помогали, рассказывала, ну, как, вот, а как твоя семья переезжала, да, вот, а вы как переезжали, а где вы жили, как только вы переехали, там, снимали квартиру или где вы остановились. Все это я спрашивала, и самые интересные такие моменты я, конечно, собрала в книгу, и вот получился вот такой... Ну, повесть, я, наверное, назову ее. Немного автобиографичная все-таки. Да, там есть мои размышления тоже, наверное, вот как вот мир ребенка, это, наверное, все-таки мой внутренний голос. А вот вы когда приехали, родители где обосновались? Родители сразу приехали в Ленинский район. Едухую? Да, сразу же приехали в Едухую. Хачинчисен? Родители приехали в 90-м году, я родилась в 92-м уже. Да. А вот вы сейчас рассказывали про фантазирую там, да? Вот ваши рассказы, которые читаешь на канале, да? Вот у меня всегда такое ощущение, как будто бы это из жизни. Как будто бы это не придуманная история, как будто бы вы ее где-то ее подсмотрели. Конечно, я где-то подслушаю. Я вообще человек, который собирает истории. Я все могу раздуть. А рассказы планируете куда-то? Они тоже очень классные. Да, у меня выйдет сборник рассказов. Это будет как напечатано медиацентром Исмаила Гаспринского, как социально значимая литература на языках народов Крыма за счет бюджета Республики Крым. Она будет распространена по библиотекам, эта книга, но я хочу еще сделать небольшой коммерческий тираж. Тоже, чтобы раздать родным и близким, чтобы осталось детям и внукам. Я считаю, что соцсети — это, конечно, хорошо, но все теряется. Оно должно быть напечатано. И также у меня было с книгой Хасиде, когда мой внутренний самозванец очень громко сопротивлялся тому, что нужно издавать книгу. Я себе говорила о том, что как бы любое видео, там, любое, все это может пропасть, правильно? На флешке пропадают у нас материалы, к сожалению. Книги, да, будет 400 штук, 400 экземпляров. Пройдет там 100 лет. Ну, из них, как минимум, я думаю, что 50 книг останутся, наверное, будут в чьих-то домах жить. Если из этих 50 книг через 100 лет хотя бы 2-3 будут прочитаны, это уже будет для меня большой 100%. Честью и большой гордостью, да. На языке народов Крыма дедіңіз, я. Мына сіз эсасен рус тілінде язасыз, doğru mu? Мен русча. Ама білгенім қадар тәсіліңіз Қырым татар тілінен бағлы. Тәсіліні сорамадық, сөз сырасы. İşte ileride ана тілінде язмаға түшінесіз ме? Мен ана тілімде язмаға түшінем, ама мен ось диалектті язмақ істейм. У меня есть такая идея, я очень люблю свой диалект. Бұны айтмақ істердім. Вот Хасидеде кече о сөзлер тап. Да, именно вот наш керыч тарафы, вот это вот матам, кайдейсен, да, который неповторимый, я считаю, очень благозвучный. Я каждый раз, когда слышу именно вот свой диалект, джилайман одним словом. Я очень... Ағлайым башқа, джилайман десең башқа олады. Ама асхалды да, шөлчев ясыпек асхалды. Он лафет миллер нечем. Да, и я что хочу сказать, я не знаю, вот я по своему незнанию, есть ли у нас произведения на диалекте, думаю, что нет. Современных? Именно на нашем, на керченском есть? Современных я не думаю. Современный білмейм, ама mesela Герайбай о шведе язған білем. Чобанзаде. Кефеде доған еді, ve мен білесем, ну, onun hikayelerini diyeyim, şiirlerini okuğanımda çok öyle nelerini koruyorum. И я хочу сделать, я вообще люблю короткую прозу. Я люблю вот писать такое что-то. Это, кстати, очень актуально же в наше время, когда вот. все У меня есть такая мечта, но мне нужна будет помощь. Может быть, кто-то, кто смотрит этот подкаст, вызовется мне помочь, те, кто владеют в совершенстве нашим диалектом, потому что вышло так, что я выросла, да, слыша вот этот язык нашего вот Рахметляна, как говорила. Ахманайлы битайны білеміз. Да, да, да. И после университета, после 12 лет
12, сколько лет в Турции, уже много лет, одним словом, у меня у самой уже вот эти вот слова заменяются, допустим, вместо джавун я уже говорю ягмур непроизвольно, да, вместо... Мераклы бір шей, асла мен Түркияде оғанымда, мына андаки татарларнын лаф еткеніңде, енді дуясың да, анау, ассимиляцияны... Аров деп қошалар. Ару деп, бір кере соқақ бойы кетем де, ве андашты отыралар, бір қыраат ханесін огынде, ве артымдан бір ақай қычыра болырға дей. Арув мусунус, яғни енді Қырым татар жәнен түркче қарышта. Демек, сіз шымды Қырымдан Түркияге көчкен, анау эвелкі несілерінің яшайшыны өзіңіз көресіз деме мүмкін. Вот сіз же насыл? Яғни, егер сізда Түркияде қалсаңыз, түрклешме имканы бар ма, йоқса насыл олacak? Яғни, түрклешмек недір? Яғни, мен Қырым татарым, ама тілім уже начинаю говорить по-турецки, но это я считаю, что это особенность именно моего мозга. Потому что есть люди, которые умеют переключаться. У меня, к сожалению, такая способность... Я вот не умею переключать языки, поэтому я сейчас говорю на русском. Я крымско-татарским владею. Не подумайте. Я знаю свой язык, естественно. Когда я сяду что-то писать, да, конечно, я задумываюсь, как бы, потому что у меня есть время подумать. Я пишу. Я и по-русски сейчас говорю вот ашхап. Вот. Но когда я начинаю говорить, я начинаю сбиваться. У меня начинает турецкий лезть, я не знаю, все возможное я вспоминаю, все путается, хорошо. Поэтому я хочу сохранить именно наш... Подождите, простите, упустила, что ответ. По поводу турклешмек, да? Именно у меня, к сожалению, я это признаю, я это не скрываю, язык начал заменяться. Я, конечно, переживаю по этому поводу, но я думаю, что если я переключилась на турецкий, то я, в принципе, смогу переключиться обратно и на крымско-татарский, когда я вернусь сюда, в эту атмосферу. Поэтому я и хочу жить в Крыму. Түрк тілі ярдым ете башқа тарафтан. Яғни тілні зеңгінлештірмек үшін ярдым ете. Мен чүнки түрк филологиясына, тілшінаслықны битірдім. Ve yandan çok sözlerini aldım aslında Kırım Tatarcaga. Bizim tilimiz de pek zengin. Yo, zengin de ama unutulgan sözler çok. Эльбет. Вот, кстати, да, по поводу моего идеи с диалектами, почему я нуждаюсь в помощи, потому что есть очень много слов, которые сейчас вообще не используются. То есть, конечно, мы знаем, там, джан койда джавун джава, это все знают, да, что джилан джимырланып джата тоже знаем. Все знают, что надо просто дж добавлять. Да, джорхан джаста. Дж койда, а у нас просто на самом деле такой очень красивый говор. И вот мне нужна помощь, я хочу сделать такой небольшой сборник, возможно, очерк, возможно, какие-то короткие такие рассказы. Да, я хочу, и чтобы он был на чистом, на нашем степном диалекте, да. Не белги хайс. Олар мына, ну, ама чөл тарафтан аз инсан, аз инсан yazdı. Ама кенеде yetiştirmeye mümkün. И таким образом, для чего, если вы спросите, зачем мне это нужно, тоже, чтобы сохранить, чтобы, например, моя дочь, мои внуки знали, как говорить. Чөл швесінде лaf еткенлер аз. Он үшін вақтны қачырмаңыз. Вот такая у меня есть мечта, которую нужно переформировать в цель в ближайшее время. Романияға да барып келің. Анда чүнки чоқсы татар бар, чөл швесінде лaf ете. Разговаривают. И те, кто сейчас есть в Турции, тоже, они тоже говорят в основном на нашем диалекте. Янда фарқы жоқ. Мен Ялталы бір қарбайнын көріштім. 2 метр бойы, мосмауы көзлері, ері, чөл тарафтан дегіл белі. Ama temiz çöl şivesinde менен laf etти. Çünkü у тарафта çöl şivesi daha çok tesir etti. У них там поселение, насколько я знаю, прям крымско-татарские, и они там говорят на нашем языке. Оларда татар деді, олар татар, кипчак тіл, татар тіл сайлар да. Олар бізде оғыз тілдері бар, олдығын қаберлері жоқ, onun үшін өлі олар. Бар, ешілері бар. Жоқ, олардың қаберлері жоқ, мен білесем, олар білмей. Білесіз ғой, Нияра, русша yazılған китап, bizim edebiyatımız şimdiki zamanda çoksu işte yazan insanlar Rusça yazarlar. Rusça, Kırım Tatarı Rusça yazsa bu edebiyat Kırım Tatar edebiyatı mı ya da onda kırmay, sayılmay. Считается ли она крымско-татарской литературой или нет? Это такой, знаете, противоречивый вопрос. Да, вот он... Давайте вместе подумаем. Давайте. Мнение ваше тоже хочу услышать. Я думаю, что все-таки зависит, наверное, от тематики. Потому что если крымско-татарский, человек крымский татарин напишет там историю там, Лидочки и Ванечки, допустим, это будет наша литература или нет. Например, у меня книга о крымских татарах, да, вот о нашей истории. Я считаю, что это крымско-татарская литература, потому что
о нас, потому что сохраняет нашу память, да, есть какой-то вклад. Допустим, Дингиз Даоджи писал на турецком. Я вот недавно прочла книгу просто невероятную. Это Нурия Ортайлы, родная сестра Рахметли Ильбера Ортайлы, называется «Аннем Шефика». У них и мама была крымская татарка из вот Красногвардейского района, Ортайлы, и отец... знаете, где-то вообще? Вот в Кировском районе, недалеко от меня. Да? Ортайлы, да, исчезнувшее село, его сейчас нет, а вот они оттуда. Да. И вот их отец, да, Кемал Ортайлы, тоже был крымским татарин. То есть это вот абсолютно наша история. То есть он рассказывает о истории своей семьи, это история крымских татар. Она написана на турецком языке. Переводы Пушкина, вот это, они как бы Пушкина на крымско-татарском, это наша литература. Как вы считаете? Я считаю, что зависит от содержания. Я считаю, что зависит от содержания. Ну, вот я раньше считал, что это все-таки вот то, что написано по-русски, это русская литература. Я так раньше считал. Сейчас у меня немножко поменялось мнение, потому что, например, читая вашу книгу, я чувствую, что это про нас, что это написано крымским, да, что это написано крымской татаркой. И действительно, у меня немножко уже поменялось отношение. Я уже не такой категоричный. Я считаю, что да, все-таки эту литературу можно отнести к нашей. Да и время такое. Сейчас нам сложно как-то глубину своих мыслей выражать на родном языке, к огромному сожалению. Да? Işte öyle oldu. Ne Çünkü böyle katiyen degen söyler kalmadı. Ну, я уже поменял свое мнение. Уже не так сильно отношусь. Эбет более söyler olgan sonra. Ана işte ya Nasıl olsun? Bizde tatar tilinden başladık. Rusçadan geçtik. Birinci подкасттар тек татарчалап енді. Соңғы подкасттар енді русчалап етеміз. Ну, волево, но это не значит, что мы не должны над этим работать, да. Конечно. Тут вот вы же говорите, что вот хочу написать на своем диалекте. Это все равно как бы у вас же есть вот эта осознанность, да, то есть каждый из нас должен к этому вопросу, даже если нам всем легко говорить по-русски, мы должны как-то осознанно к этому подходить и стараться сохранять свой родной язык и свои диалекты в том числе. Книга на диалекте тоже будет для очень узкого круга, получается. Но нам нужно перебарывать себя. Башкачаресі yok. Да. Так вот, и давайте вот про современную нашу крымско-татарскую литературу. Она преимущественно русча жазылған язык. Вот біздің софрамызда крым-татаржа жазылған китаплардан мына Севиль Карашаева, Айша Акиева, Иликлер Олсон, сборник рассказов. Севиль Карашаев чоқсы крым-татаржа. Да, и вот я, кстати, заметил, Севиль Карашаева, Кенже, она вот после выхода вашей книги и такого, не скажем, ажиотажа, не побоюсь этого слова, я заметил, она тоже начала писать по-русски рассказы в Телеграм-канале. Нет, вы не читали ее последние рассказы? Я читала, да, но я не связывала это с этим. А я почему-то с этим связываю. Мне кажется, это есть какая-то... Бегом Оозне Мусадетта. Так, типа, разрешаю теперь себе писать на русском. Но она же так смогла. Никто не обидится. Так, потом... Севиль Кенже очень сильный автор. Я читаю ее рассказы. Да, тоже классные рассказы. Да, она может... Но она по-татарски очень классно рассказ, она может вместить такую жизнь. Просто ты вот ныряешь, и когда выныриваешь из коротенького просто рассказа, думаешь, что я только что, где я только что был. Просто я почему я думаю, что люди начали по-русски писать, потому что вот я опять языки, крым-татарча, никто вот не хочет, не берет, и нету такого спроса на литературу по крымско-татарски. Ама крым-татарча оқығанлар да аз. А автор же, он же хочет, чтобы его читали, конечно, да? конечно. У меня, допустим, эту да? книгу прочли мои вот племянники, вот говорите, у вас прочитала племянница, да? У меня тоже племянники прочитали, там им 9 лет, 10 лет. И если она была на крымско-татарском языке, я не думаю, что они прочли бы. Но если прочли бы, то половину бы не поняли. К сожалению, не языки. Так, и из последних книг вот такая еще была, Тамга. Да, читала. Так, тоже. читали? Да, как вам, читала. кстати? Давайте вот кратко про нее тоже поговорим. Тоже много было про нее разговоров. Да. Вот лично мне, вот я не могу сказать, что она мне понравилась, но у меня вообще нет никакого негатива к этой книге. Мне кажется, что вот это такой первый опыт для крымских татар, это что-то жанр фэнтези, да, называется, или что-то вроде этого. Так, ну там много недостатков в этой книге, но негатива вообще никакого нет от книги. Это не первый, еще есть у Алие Кенджалиевой, тоже фэнтези. А у нее как называется? «Золотая колыбель». Тоже там перемещение во времени. Рекомендую почитать, очень сильное произведение. Так, записать надо. Да, эту книгу я прочитала. Просто жанр фэнтези — это не мой жанр.
Я читаю, как бы у меня вот маленький ребенок, который не ходит в детский сад. Я вам сейчас здесь немножечко пожалуюсь, что у меня нет времени. Поэтому я всегда читаю с телефона. А вы где-то работаете? Нет, я нигде не работаю, я постоянно дома. Ну, надо воспитывать ребенка. Скоро, вот у нас потому что в Турции детские сады с 4 лет. Да, поэтому скоро уже немного осталось до свободы. Балаңыз қайсы тілде вафеті? Она на турецком говорит свободно и на русском говорит, но русский я ее обучаю, потому что я знаю, что когда она пойдет в школу в Турции, если мы еще будем там, то она будет забывать. Это как еще один язык знать очень полезно. Да, поэтому я учу ее говорить на русском, а общество учит ее говорить на турецком. Ну, да, дети быстро воспринимают. Я чольше весінде öğreteceksin bir екі Öğreteceğim tabii ki de, elbette. İnşallah. Lap edecekmiz. Так. Да, фэнтези вообще как бы не совсем мой жанр, но эту книгу я, конечно же, прочла, потому что она опять-таки о нас, то есть вот на как бы о крымских татарах. Я осталась под впечатлением. Меня поразило, вы знаете, больше всего, что мне понравилось в этой книге, это раскрытие героев, вот нашего вот Герай, да, Номан Челебеджихан, Исмаил Гаспринский. Просто вот, не знаю, у меня такое восприятие, не знаю, как у вас, как будто вот они такие недоступные, да, там вот великие люди. А в этой книге такое ощущение, что вот ты садишься с ними напротив и просто общаешься, что это обычный такой же человек, да, там с какими-то своими минусами, плюсами. Вот эта часть мне очень понравилась, я прям была впечатлена. Вы знаете, у меня еще есть такой определитель книг, понравилось мне или нет. Я собираю уже прямо сейчас небольшую библиотеку для своей дочери. Как бы это из тех книг, которые я буду ей рекомендовать, когда она станет взрослой. Тамга входит в этот список, поэтому... Да. Жақында оның лаф етедік, ve мен деймін, я бұл кітапны ана тіліне тәржіме етсек насыл olur десем, о да дей, onun енді түсі башқа olacak. Түсі башқа olabilir onun ama... енді лезеті башқа olacak дей. Hangi kitabı? Abını mı? Хаsidені. Ну, я думаю, что да. Bir de şöyle bir şey var. Rusça barsa, yani artık... Başka tilde okunmaz дейсіз. Okunmaz. Менімce öyle. Bilmeyeyim. А вот среди... Вот сейчас вот как раз про перевод. Я же вам скидывал, да? Автор, анонимный автор с телеграм-канала, как? Янтых. Еда или Янтых, да. Да. И вот его рассказ «Зимине» называется он, его перевела... Сивилькенже? Караша Сивилькенже перевела. Да, я даже там в конце подумала, что я не так поняла. Да. Почему? Ну, что-то я думаю, подождите, может, я что-то не понимаю, когда я читала на русском. Зашла на социальной сети Сивильханым, прочла крымско-татарскую версию, думаю, нет, я все поняла правильно. Очень интересный подход. Как вам, кстати, вот этот автор? Вот у него вот сколько там, несколько произведений у него? Да, я согласна, что я просто не слышала. Я не знала о таком авторе. Я жила в неведении. Прочла, мне очень понравилось. Это очень, знаете, такая интеллектуальная литература. Это показывает такую многогранность автора. Видно, что автор всесторонне развитый, интеллектуал, и видно, что пишет он особо не напрягаясь. То есть он пишет вот прям как его рука ведет, можно сказать. Это заметно по вот между строк у него там есть такие всякие приемы, да, какие-то там юмору. Заметно по намекам у него есть такой стиль, отсылки. Там, да, вот. Отсылки разные. Заметно, что это не вымученная литература. Это не то, что вот он сидел и вот думал, как бы отточить этот... Он вот используется же фраза «не парился» на самом деле. И я, когда читала, я думала о том, что я не знаю, кто этот человек. Человек невероятно талантлив, у него очень красивый слог и очень интересный подход. Особенно это было заметно в рассказе про вот баскетбол. Читали, да? То, что вы мне скидывали. Барзахо, да. Там такое начало, что ты очень долго не можешь понять, о чем вообще речь. Подожди, вот к чему же ты ведешь, автор, куда ты меня ведешь? И потом, когда зачитываешься, просто такое осознание приходит, вот это ничего себе. Вот у меня такое было впечатление. И я, когда читала, я думала о том, что если бы этот человек писал именно для
зная, что это будет издаваться. То есть он, конечно же, больше усилий бы, наверное, прилагал. Сейчас про это Мне поговорим. кажется, что это было бы просто что-то гениальное. А как вам вот это произведение «Зимине»? Там вот есть сцена, такая вот довольно интимная сцена. Вот да? я про ней вот говорю, как что я вот перечитала. нашему народу такое... А, вы ее перечитывали? Уля-ля. На 2 языках. А, с бахмастен, как это по-крымско-татарски звучит? Как вариант. Видите, учу язык. Так он же там описывает этот момент еще по-крымско-татарски. Он же автор же... Да, вот он вот использует. как раз- Очень, очень колоритно. Кстати, вот кто не знает, произведение написано на 2 языках. То есть преимущественно рус тілінде yazılған, Да. кемер ибарелер, кемер джумлелер татаржа yazılған. Такой прием у человека. И вот как вы думаете, вот такое, если напечатал бы журнал «Йылдыз», например, вот такое произведение? Нет, ну, конечно, Йылдыз его печатать не стал бы, потому что у каждого журнала есть свой какой-то определенный формат. Это было все в социальных сетях, но будь я на месте автора, если бы я обладала таким талантом, таким умением вот так вот предоставить эту историю, если бы я этого не стеснялась, я бы делала коммерческий тираж. Почему бы и нет? Просто мы только... Голос Крыма. Нет, не обязательно же обращаться к газетам, да, либо там к журналам и обращаться. Ну, смотрите, у нас же не так много площадок, где люди могут печататься, и книгу напечатать это же сложно, все равно дорого. Вы, наверное, ну, если опять же никто не помогает, то это очень дорогое мероприятие. Вот такое. Ну, я бы не сказала, что это прям совсем недоступно, недостижимо. Я тоже так думала. У нас как бы есть вот медиацентр Гаспринского, который вполне, в принципе, приемлемый цены, особенно если тираж не такой большой. Вот у меня был небольшой тираж, но я не могу сказать, это как бы свадьбу сыграть дороже в наше время, чем напечатать книгу. У меня просто все измеряется в книгах. Я когда думаю, так, мне в Крым слетать, да. Эта свадьба важнее намного, чем книгу напечатать. Свадьба забудется, книга останется. Я мына китапны бастырып чыгармас деген инсанларга насыл тевсие этерсиз? Мен mesela китап чыгармас дейм. Неден башламалы? Вы знаете, мне в этом плане, как бы, Аллах ярдум этте, у меня есть друзья, знакомые в медиацентре Гаспринского, я вообще тоже не знала, как это проходит. Я не знала, что это не так сложно, мне это казалось недостижимым чем-то, что это очень тяжело, но я просто обратилась вот к ним, у них есть свой редактор, но у меня 2 редактора в этой книге, потому что я не знала, что у меня, вот, настолько я человек не сведущий, не знающий как бы эту область. Я обратилась к Алие Ханым Кинджалиевой, я очень рада, что я к ней обратилась, потому что она тоже внесла свой вклад. Позже я обратилась уже к медиацентру Гаспринского, и у них тоже свой есть редактор, поэтому... Она здесь у нас сидит сегодня в гостях. Да. Нет, это она не редактор. Она не редактор? Редактор Наиля Ханым Сейтвелиева. Вот. И оказывается, это все несложно. Я просто сейчас вот свою книгу новую я тоже передала, и я просто ожидаю, как бы, когда она будет напечатана. Конечно, они там какой-то вопрос, какие-то там вставки, они обращаются, выходят со мной на связь, но я не скажу, что это прям что-то недостижимо. Это не сложно. Во всем помогают. Из зала вопрос. Это как книга под ключ. Да. Из зала вопрос поступил вот по поводу этой книги Шевкета Кишудинова «Калёным железом». Тут тоже про секс есть немножко. Да? Как вы, кстати, вот к ней относитесь, к этой книжке? Я скажу свое мнение. Я считаю, что это в этой книге больше литературный прием, наверное. Ну, это мне так показалось, что это литературный прием для привлечения читателей. Мне эта пьеса понравилась. Такой, да? Да, это как вы знаете, добавлю перчинки для колоритности, наверное. Но вот у предыдущего автора это не так, нет, да, воспринимается? У него это как-то, знаете, очень природно воспринимается, как будто так и должно быть. Потому что там он так плавно переходит, то есть сначала у него одна версия, потом вторая, и тут неожиданно тебе новый вариант истории. А здесь это как, наверное, такой прием, чтобы привлечь читателей, и автору удалось, он, в принципе, своей цели достиг. Вот мы сейчас сидим и обсуждаем именно этот момент. То есть мы прошли всю пьесу, да, про депортацию, а обсуждаем в итоге один момент. Но почему мы это обсуждаем? 18+. Смотрите, мне кажется, так никто не пишет у нас. Вот, по крайней мере, вот эту книгу я не читал. Предыдущие рассказы я читал, и мне кажется, так никто у нас не пишет. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что это такие табуированные темы, которые, мало кто, вообще, мне кажется, никто не осмелится вот так вот в литературе. Вот, крымские. Но я не знаю, например, таких произведений. Может быть, вы знаете, какие-то есть произведения, где... Из произведений... Где вот так откровенно можно написать.
ну, как бы такая прям сцена, Оларда Инсаны там было, но такой тяжелый момент, но там, конечно, без подробностей всяких. Именно в крымско-татарской литературе? Да, вот именно, да. Ну, в общем, да. А какие еще есть у нас авторы современные? Так, которые пишут, которые где-то... На крымско-татарском кто у нас пишет? Тиран Сулейман пишет, Веселемин Усман, кстати, очень интересная книга. Веселемин Усман, я знаю, она пишет стихи. У нее есть рассказ Айярых Пергежеса, да, очень тоже про сюргүнлүк, и написано от имени птицы. Вот, кстати, очень интересный подход. Я считаю, что эта книга немного недооценена, потому что я была тоже поражена на красивом таком крымско-татарском, богатом. А потом, кто еще у нас? Севиль Кенже пишет на крымско-татарском, Селеме Семедляева пишет стихотворение, Ленур Бейваджип пишет стихотворение. Очень люблю читать вас, машаллах, калемен изгесалах. Да, я вообще люблю поэзию, поэтому машаллах сызге. Кто у нас еще пишет? Менің Сайғалы Оджам, Алим Оджамидат. Читали его тоже, новый исторический роман. Да, тоже есть. У нас много пишут. Девочку, которую мне скидывали. Я перечисляю на крымском. Вот именно те, кто пишет на крымском. Вериде Шамсудинова, да, очень тоже сильный автор. Она и редактор, и у нее есть рассказы. Тоже, кстати, я считаю, что это наша тематика, потому что на крымско-татарскую тематику, но она пишет на русском языке. А на крымско-татарском Эльмара Мустафа пишет стихотворение, насколько я знаю. Не знаю такого. Да. Алим Аблаев. Алим Аблаев. Но он пишет на русском, да? На русском пишет, да. Тоже фэнтези у него, да, знаю. Ну вот эти все авторы, они преимущественно не напечатаны, они все в Веселемин Усман книга есть. В том году. Вот Алим Оджамидат тоже есть книга. Тиран Сулейман печатается. Издают. Для Веросман печатается, да, тоже издается. Да, Аблезис Велиев, он из Старой Гвардии. Его, наверное, к молодым относить уже нельзя, потому что он заслуженный автор. 80 Аблездеде 87 болған енді. Кечкен сене онен бір көруші oldu da. Диоди мен дей 88 yaşını толтырacağım дей 86 kitap çıkardım demесін. Шаштым. Yani kaç kitap çıkardı? 86 yaşında 86 kitap çıkardı. Maşallah. 86 yaşında 86 kitap çıkardı. 1 yaşında mı yazmağa başladı? Ana işte. Көресіз ме? Maşallah. İnsanға көре. Bizim Enver dostumыздың да несі işte сойы ола. Аблезиз аға. Машалlah. Какой у меня был вопрос? У меня был вопрос про кризис чтения. Вот что люди не читают книги. Да? Вот есть такое? Замечаете такую тенденцию? Я не думаю, нет. Мне кажется, что книголюбы, они всегда были, есть и будут. Человек, если любит читать, то есть это никак не искоренить, мне кажется, что сейчас тоже читающий. Я просто сама люблю читать, и я состою в всяких там социальных сетях, в группах, там, где можно какую-то себе книжку выбрать, там люди пишут, прочитывают произведение и пишут туда свой отзыв, и я понимаю, что это по мне или не по мне. Дошла, да? Да, но это как более такое обширное. Там социальная сеть, которая объединяет людей со всех, какую наверное, книгу стран. Последнюю там сейчас обсуждают? Сейчас будут обсуждать Юсуф Махульдур. Будут обсуждать. До этого обсуждали, я не присутствовала, не помню, что обсуждали, потому что это как раз приехала в Крым. Байру, по-моему, обсуждали они там. Нет, это было еще до. После этого была еще книга, сейчас не вспомню, потому что я не присутствовала на встрече. О чем мы говорили? Что люди не читают. Кризис. Я просто почему говорю про кризис чтения, потому что я в школе работаю, и я это замечаю. Может быть, это некорректно, мы там взрослые люди, наверное, все-таки находят себе время для чтения. А вот дети, они перестали вообще читать. Может быть. Я каждый год, у меня есть книжка, которая мне очень нравится, это Джек Лондон, сейчас скажу, Джек Лондон, Мартин Иден, знаете? Да, я читала. В детстве читала, конечно. Она, мне кажется, такой детской литературой и такой, как сказать, она может вдохновить на что-нибудь, да, там история такая интересная. И я вот сколько лет работаю, и почти каждый год старшеклассникам ее рекомендую читать. И я такую вот для себя тенденцию замечаю, что с каждым годом, во-первых, все меньше и меньше детей, которые берутся за нее, а во-вторых, они с каждым годом не дочитывают или вообще
до них не доходит мой призыв, то есть взять и почитать книгу. Жаль. И взрослые, когда мы говорим про взрослых, мы-то с вами научились, у нас есть этот навык чтения, там мы какое-то время жили без телефонов, Да. без этого контента, без быстрого контента, да, у нас мы умеем читать. А дети, они не умеют читать, они привыкли только свайпать, и нету этого навыка чтения. И мне кажется, вот в каком-то будущем настанет такой момент, когда вот людей будет все меньше и меньше читающих. Нет у вас нет такого вот? Мне даже страшно об этом думать. Я не знаю. Как бы, наверное, вы правы, да. Сейчас нынешнее наше поколение еще читающее, потому что еще можно и даже в автобусе, когда встречаешь с книжкой человека, тоже удивляешься. Как бы я вижу вот по группам, что многие читают. Например, я там читаю на Яндекс.Книгах, и я вижу, что там эту книгу в данный момент читают там столько-то тысяч человек. То есть это я тоже вижу. А по поводу даже молодежи, я не знаю, мне даже страшно об этом думать. И самое интересное, что не знаешь, как этот навык развивать в детях. Вот это тоже. Наверное, нужно. Мне этот вопрос интересен. Им читать, наверное. Ну, я попробую на своей дочери лет через 18, я вам скажу результат. Яңы подкаст язарок. Да, насколько я знаю, нужно постоянно с ними читать. Вот им читать вслух, прям годами, то есть там 5 лет, 6 лет, до тех пор, пока они не появится интерес. Но гарантии, что этот интерес появится, конечно, никто дать не может. Шымды да суни зека пайда болды. Да. Ве сізже тесір етежекім, оқуғанларға етмейжекім, барым бұның бір. Ну, я тексты написанные... Вы не распознаете, нет? Я просто с первого слова распознаю, что это искусственный интеллект. Я не считаю, что это как-то... Искусственный интеллект не сможет написать так, как пишет живой человек. А ты картину нарисовать сможешь? Оно мем барда? А вы же видели вот этот... Да, давай, Ленур, соли. Бахман сен? Йох. Уилл Смит. No. А робот сможет нарисовать картину? А робот... Я не знаю такого. Я тоже не знаю. Бұны кес патарақ мұндан. Да нет, Халсон. Но вот эти истории, когда там произведение, там какая-то картина где-то на каком-то конкурсе, там, или фотография, берут первые места, а потом выясняется, что это сделал Нет, ну картинка искусственный это интеллект. другое, а вот текст, мне кажется, совсем другое. А музыка? Вы видели, что делает искусственный интеллект с музыкой сейчас? Музыку я тоже распознаю. Silver Nights, где пойдет Kanye West, кстати. Я сіз бақың, кет-кете деңеше инкишаф ете суни зекада. Да, ну то есть он развивается, конечно. Бір ел эвелсі оған анау чіркін видео чықпарны бүгін бақсаңыз, кімерде асыл неметме қиын, айырмаға қиын. Написать даже рассказ, сейчас я не буду говорить про роман какой-то там или еще что-то, это вообще, он, конечно, напишет, мне кажется, очень будет понятно, что это искусственно, просто человек, когда пишет, он вкладывает свой какой-то голос, да, какой-то есть там... что-то подразумевает. Услуг, нужно, стиль. Читать, есть стиль, там, прочитать что-то между строк, какой-то посыл, а это машина, это шайтан-машина, не знаю, что она справится, не справится. Я не знаю, я в этом плане оптимист. Джансис, да? Джансис. Да, я надеюсь, что... Люди поиграются и... Да, прекратят. Да. Даже, например, как бы я обращаюсь как к инструменту, да, там, отредактируй мне текст, он мне выдает вообще что-то другое. Я всегда ругаюсь с этим чатом. А ему можно сказать, типа, ничего не меняй. Да, я всегда говорю, указываю, ничего не меняй. Там я могу спросить, там, вот это слово, я вижу, запечатаю себя тавтологию, да, могу спросить, чем можно заменить, да. Но даже после редактирования я и то не доверяю и проверяю, раза 3 перечитываю. А редактора может он заменить? Вот я считаю, что нет, редактора не сможет заменить. Потому что он начинает путать, вообще меняет все подряд. Может поменять, я не знаю, очень интересно, я не доверяю. Я просто, наверное, человек старой закалки, и я не доверяю. А может, молодежь доверяет? Я вообще не знаю, честно говоря, вообще, что молодежь думает. Мына, сен дерслерге чықалар, Ауле. По запросу... Если хочешь, я тебе еще могу сгенерировать. Да, если хочешь, я тебе могу сгенерировать источники. Ты хочешь об этом поговорить? Да, вот реальная история. У меня ученик делает презентацию, вот выходит ее защищать, и там написано... Он читает ее, понятное дело, и там написано: я искусственный интеллект, я не могу там что-то ответить. И он это читает, эту фразу, понимаете? Вот. Фарханада бармай. Вот такой вот, да. И что, сонна чыққанымыз енді? Сонна чықайық. Эдебиятымыздың келешегі parlaqtır деп düşünем. Böyle müelliflerimiz olған сон
жанландырасыз эдебиятыбызды. Çok sağ olunuz. Маңа Адиле Эмирова деген ожа бір кере деген еді, қалемің тотланмасын, мен де енді сізге бұны айтмас дейім. Қалеміңіз тотланмасын ve inşallah sizin яңа esерлеріні bekleyeceğimiz. Sabırsızlıkмен. Allah yardımcı olsun. Çok sağ olunuz. Siz sağ olunuz. Geldiğiniz için.